कि सरकार एक पासे ते गल कर रही है, कमेटियां बना रही है लोगों के प्रदर्शनकारियों का दे मसले हल करने वास्ते, पर दूजे पासे FIRs भी दर्ज कर रही है। इस धरने नूं टोटल 153 दिन हो गया और ये धरना जिहड़ा वा उठन दा हाली ना नहीं लै रहा, कोई इहो ਜਿਹੇ संकेत नहीं आ रहे। गवर्नमेंट जिहड़ी है ना टेके नहीं बहिंदे, बस नट्ठे फिरते आ, कदी गुजरात कदी हिमाचल। मुजाहराकारियों नूं ठंडा कर मसले नूं लमकाउण ते उलझाउण दा यतन है। सरकार दी नीत वातावरण प्रेमी बाबा जी दे बयान तो साफ हो जाती है। ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ जो ਪਹਿਲਾਂ वातावरण की दुहाई दिंदा सी, ਪਹਿਲਾਂ पुलिस की तानाशाही का विरोध करता सी, अज ਉਹੀ काम ये कर रहे हैं। मिल नूं 20 करोड़ रुपया देन लगदी है, लोगों को 20 करोड़ देन लगे, उत्थे सरकार कोल कोई पैसा नहीं है। ये जुर्माना 20 करोड़ सरकार भर सकती है, अदालत ने आख्या। 20 करोड़ जे लोगों च ला दूगी तो फिर किहड़ी वड्डी गल वा। इसकी गुप्ता का कमेंट है कि बिजली चोरी का परचा दर्ज किवें हो गया, हो सकता है बिजली का माफ है जी। ये भी इंटरस्टिंग गल है कि ये मीटर किन्ने परमिशन दी तो फिर उस तो बाद बिजली चोरी का परचा किन्ने कीता और क्यों कीता। अपने सामने चीचे वाले वातावरण प्रेमी है जी, वो क्यों नहीं उत्थे पहुंचते नहीं, वो पानी पी के देखण। ਉਹ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ CM ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 90-92 ਆਪਣੇ MLA ਬਣਾਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ वह ठंडू राम सरपंच का भी कॉमेंट फेसबुक के उपर आया, कह रहे सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है जी, सरकार करना नहीं चाहती है, मसला हल करना नहीं चाहती। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका च है शुक्रवार की शाम, भारत च शनिश्चरवार की सवेर, नानकशाही संबत 554 पोह की अज 9 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते भी इस वेले लाइव है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हैं और इन्हूं मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट उपर भी तुसीं इस प्रोग्राम नूं देख सकते जे। इन्हां ऐप्स नूं डाउनलोड करना होगा ये प्रोग्राम देखने वास्ते। अज आपां एक बार फिर जीरा शराब फैक्ट्री की गल करांगे। मंसूरवाल पिंड के बाहर जिथे ये फैक्ट्री लगी हुई है फिरोजपुर जिले के विच, उत्थे स्थिति दिनों दिन होर गंभीर होंदी जा रही है। इन्हां ठंड के दिनों के विच, धुंध के दिनों के विच बहुत वड्डी तादाद के विच उत्थे किसानी जथेबंदियां दे समर्थक उस फैक्ट्री के बाहर जिहड़ा धरना लगा वा, संघर्ष चल रहा वा, उत्थे पहुँच रहे आ और होर जथेबंदियां जिहड़ियां वा वो भी इस संघर्ष नूं मजबूत करने वास्ते हमायत दे रही वा। सांझा मजदूर मोर्चा जिहड़ा वा उन्हां भी फैसला किया वा इस संघर्ष नूं मदद देण वास्ते। इस दरम्यान सरकार ने 5 कमेटियां बनाउण दा फैसला किया वा ताकि ये 5 कमेटियां जिहदे च माहर ने, PGI दे माहर ने, एम्स दे माहर ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन है, ये उत्थे जाके सैंपल भरनगे और देखणगे कि ये नाल की बीमारियां फैल रही वा, पीण वाला पानी जिहड़ा वा जहरीला हो रहा वा, पशु मर रहे आ, लोगों नूं हैपेटाइटिस B वगैरह वर्गियां बीमारियां फैल रही वा और इन्हां वास्ते जिहड़े किसान ने वो भी अपने मैंबर जिहड़े ने नियुक्त कर रहे हैं। पर इस दरम्यान सरकार ने कुछ जिहड़े संघर्ष कर रहे लोग ने उन्हां दे खिलाफ केस भी रजिस्टर किए हैं। सो ये इस वेले स्थिति जिहड़ी आ टकराव की स्थिति बनी हुई है। पर जिहड़ा कमेटियां बनाउण दा फैसला वा, जो फैसला जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं उन्हां और भगवंत मान के दरम्यान होया सी भी ये 5 कमेटियां बन गईयां, कि इहदे नाल मसला हल होण वल तुरूगा, मसले हल होण दे आसार बन रहे हैं, या ये टकराव जिहड़ा वा जिस तरह उत्थे जो स्थिति बनी हुई है कि ये टकराव होर वधदा जाऊगा। किसान जथेबंदियां ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां वगैरह दे विच अपना समान उत्थे लैके आए आ लंगर बनाउण वास्ते और लंगर दा काम बड़े वड्डे तादाद दे उत्ते उत्थे चल रहा। एक तरीके नाल ये उही तरीके दा संघर्ष बन रहा वा जो टिकरी और ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के बाहर बन रहा सी। सो सरकार ने जिहड़ियां 5 कमेटियां बनाईयां, एक वाटर पोल्यूशन वास्ते, एक सॉयल ते क्रॉप लॉस वास्ते, एक कैटल लॉस वास्ते, एक बीमारियां फैल रही उन्हां वास्ते।
ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਘਟੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਘਟੂਗਾ? SKM ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ FIRs ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਟਕਰਾਵ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਥਿਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਕਰਾਵ ਜਾਰੀ ਆ, ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 153 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹਾਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਛਾਤੀ ਟੋਕ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਟੋਕ ਕੇ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਮੀਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ 90, ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ। Even I sent to the ICMR. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। With all facts. ਰਾਈਟ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ PhD ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਣਾ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉੜ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਫਸੂਗਾ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਉਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੁਣ ਸਰ। ਸ਼ੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਚੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਫਸ ਰਿਹਾ। AKM ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ NGT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ। NGT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁੜਕਲੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਆਮ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟ। ਉਹ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਬ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਗੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਈਵਨ ਬੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰਾਬ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਆਇਆ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟ। ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋਇਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ?
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗੰਨਾ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਵਾਕਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗੰਨਾ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਸਾਰੀ 700-800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਆ ਮਿੱਲ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੂਟਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੇ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਤਰਾਉਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹੋ ਪਰਚੇ ਮਸਾਂ ਨਿਬੇੜਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ PGI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਜੰਗਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ,
ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਆ, ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, AKM ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ AKM ਬ੍ਰਿਕਸ ਯਾਨੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੈਰ, ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਚੀਸੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ CM ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੇਖੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਫੂਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋ। ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 90-92 ਆਪਣੇ MLA ਬਣਾਏ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ? ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ 1, ਜਲੰਧਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 2, ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਉਛਾਲ 3, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 3-4 ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਤਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਕਹ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ज़रूरी है कि इंसान ज़रूरी है, अगर फैक्ट्री करके इंसानों को नुकसान हो रहा है तो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। ये रजनीश पठानिया का कॉमेंट है। ओबवियसली कोई शराब कोई जरूरी नहीं, लोगों की जान बचानी जी वो जरूरी है, वातावरण बचाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा रजनीश जी। विल टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई साहब। बेनती है भी पहला भी अपनी पहचान दसो पहलों। मैं जसपाल सिंह कनेडा तो बोल रहा। हाँ जी जसपाल जी। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੱਤਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਜੇ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਘਰੋਂ ਬੰਦ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ IPL ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜੀਵ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟਰੈਵਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2024 ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਓਕੇ। ਨੰਬਰ 2 ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਤਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਲਏ ਸੱਪ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਲੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਚੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ MP ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਠ ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ SDM ਲੱਗਿਆ, ADC ਲੱਗਿਆ, DC ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਫਸਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦਬੰਦ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੰਦਬੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਸਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਤੱਕ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਦੇਖੋ ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਏਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀੜਿਆਂ ਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਣ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ
ਚੈਕਿੰਗ ਉੜੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 4 5 7 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਜਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਧੂੰਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਲ ਬੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋਕੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ 5 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡਣਾ ਅੱਧਾ ਗੱਡੂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾੜਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸੜੂਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਧਾ ਗੱਡ ਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਦੇਤੀ ਆ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ MSP ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੈਲੇਸ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਰਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ।
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਪਰ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਓਕੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 50-100 ਤੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 50-100 ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਵੇਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਜਿਆਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ NGT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਕਰ ਦੇਣ,
ਉਧਰ ਖਰਚਾ ਉਧਰ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਲੂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲੋ ਪੀਂਦੇ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਊਗਾ ਜੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ AKM ਬ੍ਰਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਅਖੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀੜਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਉਤਰਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੈ ਹੱਥ ਕਮਾਏ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪੜ ਸੁਣਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਲੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ FIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਵੀਆਂ FIR ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਸੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਠੰਡ ਆ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਓ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।